Good afternoon. Good Hello. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good. sir. Very good afternoon. Well, there are total 6 participants now. Adishakti Zawade, Avinash Laute, Vaishnavi Shinde, Siyas Tiwari, Sarthak Sawant, and Aishwarya Sawant. Am I audible to you, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, up to the joining of remaining students, we will have some discussion. Okay. So, can anyone brief about our previous discussions? Do you remember our last lecture? Maybe Siyas Tiwari can tell. सर मागल्या लेक्चरलाच नव्हतो मी 2-3 दिवस. Okay. हॅलो. So have you communicated with any of your friends regarding our last lecture? नो सर. माझ्या कुठल्या मित्राचा नंबरच नाही. बरं. थोडंसं आपण सिरियस राहायला पाहिजे. काय झालं, कधी लेक्चर झालं वगैरे. येस सर नो? हां. येस सर. ओके. सॉरी सर. Okay. Anyone else? Teaching scheme, examination scheme, Correct. in semester evaluation, internal continuous assignment, course outcome, Correct. आणि युनिट इंग्लिश ग्रामर मधले पॉइंट, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन्स, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ऑक्झिलरी वर्ब्स अँड टेन्स. Very good. So you remember whatever we have studied. You are on the right track. Still there are some students yet to join. Let's wait for them for 2 minutes. Up to then, all are requested to put their roll numbers in that chat box. I think it is your regular practice. Yes or no? Hello? How do you register your attendance? Anyone? Okay, keep on putting your roll number in that chat box. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So before starting our discussion, we will have a brief discussion of whatever we have studied in last lecture. So as you remember, we had started with the teaching scheme, examination scheme of this subject, that is communication skills. Then we had moved towards the in-semester evaluation, what that ISC is, how many ISC examinations will be there,
Then we had moved towards ICA, which includes total 12 assignments during our lab sessions. After that, we had moved towards the course objectives. We have discussed what are the expectations, what are the objectives uh, behind designing this syllabus for you people, that is first year engineering students. After this, we had moved towards course outcomes. So whatever the expectations are from you after completion of this course, those expectations are summarized here in these 6 points, and we have already discussed these 6 points. Then we had moved towards the actual content of our syllabus. Am I audible to you, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. So, as we have discussed in last lecture, there are total 5 units in our syllabus. I hope you go on taking the screenshots so that you will have one fast reading of whatever is there. Okay. So we had started with the first point, that is articles, and you had told that there are total 3 articles. Which are they? Oh, A and and the. Very good. Oh, and the. Huh. And as we have discussed, the use of those articles is related to those two concepts, means vowels and consonants. And again, the senses of singular or plural, again the senses of general or particular, they are related to these articles. Whatever additional discussions are, we are going to hold during our regular lectures or future lectures. Then the second point is nouns. So can anyone define nouns? We already had some discussion regarding nouns in our last lecture. Anyone please come forward and tell the definition of nouns. a particular name. Correct, a particular name. Or simply we can say that nouns are the naming words. Yes or no? Naming, do you know naming ceremony? What is naming ceremony? Use name. Correct, giving name, yes or no? And all of us have gone for that ceremony whenever we were of maybe 6 months or 1 year. Am I right? Yes. Huh. So why these names have been given to all human beings? Identification. Very good. For identification. करेक्ट एक्झॅक्टली. तर आपल्याला तेच इथं लक्षात घ्यायचं आहे की जगातल्या प्रत्येक वस्तूला, व्यक्तीला, प्राण्याला, प्रत्येक घटकाला एक वेगळं खास विशिष्ट असं अस्तित्व आहे, आणि ते अस्तित्व ओळखण्यासाठी म्हणून किंवा त्या अस्तित्वाची विशिष्ट ओळख, जाण व्हावी यासाठी आपण प्रत्येक गोष्टीला नावं दिलेली आहेत. मग ही नावं जेवढी आपल्याकडे जास्त असतील तेवढी आपली व्होकॅब्युलरी रिच असेल, तेवढं आपलं कम्युनिकेशन हे इफेक्टिव्ह असेल, परफेक्ट असेल. डू यू ॲग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. जसं की आपण मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं होतं की कशाला काय म्हणायचं हे जर माहीत असेल तर आपलं कम्युनिकेशन ऑब्व्हियसली परफेक्ट असेल, आणि कशाला काय म्हणायचं हे जर माहीत नसेल तर नक्कीच आपल्या बोलण्यामध्ये पॉजेस निर्माण होणार आहेत, स्टॉप्स निर्माण होणार आहेत, किंवा कम्युनिकेशनमध्ये फेल्युअर येणार आहे. तर ते नाउन्स काय असतात, कसे वाक्यामध्ये फंक्शन करतात, आपण किंवा तुम्ही आम्ही त्या नाउन्सचा वापर कसा करतो हे आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये शिकणार आहोत. देन वी हॅड मूव्ड टुवर्ड्स द सेकंड पॉईंट ऑर थर्ड पॉईंट, दॅट इज प्रोनाउन्स. सो you had told the definition of pronouns. What is the definition? Can anyone tell? Which is used instead of noun is called pronoun. Correct. The words used instead of nouns are called as pronouns.
or simply they are substituting words, or the words which substitute nouns are called as pronouns. म्हणजे नामाच्या ऐवजी नामाबद्दल येणारे जे शब्द असतात त्याला आपण प्रोनाउन्स असं म्हणतो. सो विच आर द पर्सनल प्रोनाउन्स दॅट वी हॅड डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर? पर्सनल प्रोनाउन्स की जे व्यक्ती संदर्भात वापरले जातात. He, she, it, they. Her. Very good. So I will brief this list once again. I, we, you, We, he, you, she, it, and they. they, Right. And again, there are different forms They. of these personal pronouns. जसं की I, me, my, mine, myself. Right? We, us, our, ours, ourselves. Then you, your, yours, yourself, Everyone. yourselves. Okay? He, him, his, himself. Then she, her, hers, herself. Then herself, it, its, itself. Then they, them, they, their, themselves. their, And in addition to all these pronouns, there are words like someone, somebody, no one. Everyone. Correct. everyone, Everybody, this person, that person. All these are the pronouns which Pronouns. correct, which we use in our day-to-day communication. So my question to you is that can you imagine communication without these words? No. no, No. Yes. No, sir. हा, मग तर आपल्याला याच्यामध्ये कळायला पाहिजे की हिम आणि हिज मध्ये काय फरक आहे, की दोन्ही सारखेच आहेत. बऱ्याच जणांना हे जे बेसिक्स आहेत ते क्लिअर नसतात, त्याच्यामुळं Him म्हणजे तो आणि his म्हणजे ते त्यांनी. नाही. शी म्हणजे ती आणि हा ही म्हणजे तो. हा करेक्ट. आता हे बरोबर आहे तुमचं. ही म्हणजे तो किंवा ते, आणि शी म्हणजे ती ती. किंवा त्या. ती, ते. बघा मराठीमध्ये ती आणि त्यामध्ये काय फरक आहे का? हो. आहे फरक. येस. करेक्ट आहे. आहे. येस. कसा फरक आहे? व्हेरी गुड. आदरार्थ आज्ञार्थ. हा, एक जे आहे ते आदरार्थी आहे किंवा वयानं आणि एक अनुभवानं आज्ञा. जास्त असणाऱ्या व्यक्तीसाठी, स्त्री असणाऱ्या त्या. व्यक्तीसाठी आपण त्या म्हणतो. त्या, करेक्ट. आणि आपल्या वयाचे किंवा आपल्यापेक्षा लहान असेल तर ती. ती असं म्हणतो. शी. सेम इज द केस विथ तो अँड ते. ते. येस और नो? yes, तो कोणासाठी वापरता तुम्ही? येस. तो आपल्या ओळख. एवढं किंवा आपल्यापेक्षा लहान, व्हेरी गुड. आपल्या वयाचा किंवा आपल्यापेक्षा लहान असेल तर. आपल्यापेक्षा लहान असले तर. हा, त्यात पण तो जेंडर असेल मेल. एम आय राईट? Yes. मग म्हणजे तुम्हाला इथं हे पण लक्षात घ्यावं लागतंय की बोलताना आपला जो जेंडरचा सेन्स आहे, सिंग्युलरचा सेन्स आहे, आदराचा सेन्स आहे, हे सगळे सेन्सेस महत्वाचे आहेत. या सेन्सेसची जाणीव ठेवूनच आपल्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले पाहिजेत. डू यू अग्री विथ मी? Yes. I agree. करेक्ट. व्हेरी गुड. जर आता माझ्या समजा मॅडम येत आहेत, माझ्या शिक्षिका आहेत, आणि मी म्हणतोय ती येत आहे. No, त्या येत आहे. व्हेरी गुड. करेक्ट. दॅट त्या इज द येते. डिफरन्स. करेक्ट. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन ती अँड त्या. आणि हे पण बघा, इंटरेस्टिंग एक गोष्ट ही आहे की मराठीमध्ये जसे हे आदराचे संबंध आहेत, मराठीमध्ये आता तुम्ही सांगितलं की आदरार्थी फिमेल असेल तर आपण त्या म्हणतोय, आदरार्थी मेल असेल तर ते म्हणतोय. तसं ते. इंग्लिशमध्ये आहे का? नो. नाही. लक्षात घ्या. मग आपले शिक्षक असतील तरी ही, आणि आपला भाऊ असेल तरी ही. ही. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस. आय गेटिंग. हा, तर ते सेन्सेस आपण याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहोत.
त्याच्यानंतर काही प्रश्नार्थक सर्वनाम आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे प्रश्न विचारण्यासाठी आपण जे सगळे WH वर्ड्स वापरतो ते सगळे प्रोनाउन्स आहेत. ऑल दोज आर What, who, likes. करेक्ट. व्हेरी गुड. मग व्हॉट, व्हेन, हू, वाय, वेअर, तर यांचे अर्थ माहीत असणं, त्यांची लिस्ट माहीत असणं, कोणत्या सेन्सनी कोणता WH वर्ड वापरतो हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. जसं की मी म्हटलं हुज बुक इज धिस, त्याच्यातून मला काय जाणून घ्यायचं असतं? बुक कोणाचे? कोणाचं बुक आहे? कोणाचे? करेक्ट. म्हणजे मला जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा ओनर माहीत नसतो, एखादी गोष्ट कोणाची आहे, कोणाची मालकी आहे त्यावर ते माहीत नसतं, त्यावेळेस मला हुज हा शब्द वापरावा लागतो. तरच माझा सेन्स हा समोरच्यापर्यंत योग्य पद्धतीनं जातो. पोच. मी जर असं म्हणू शकतो का, व्हॉट इज दिस बुक, किंवा व्हॉट दिस बुक इज? आय कांट से. आर यू गेटिंग or not? Or it will not make sense. If I am willing to know the ownership and I am using the word what, then the sense will get missed. Are you getting or not? Yes. So Yes, sir. the use of Yes, I. correct. Very good. So the use of right words at right places is very much important in communication. योग्य ठिकाणी योग्य शब्द वापरणं हे परिणामकारक संभाषणासाठी, योग्य संभाषणासाठी गरजेचं आहे. शब्द मिस झाले, अर्थ मिस होणार. अर्थ मिस झाला, समोरच्यापर्यंत आपल्या भावना, विचार पोहोचणार नाहीत. दॅट इज सिम्पल लॉजिक, सिम्पल कॅल्क्युलेशन. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. So we will have additional discussions regarding pronouns during our future lectures. Then the next point is verbs. Last time you had told one sentence. Verbs आपण मराठीमध्ये काय म्हणतोय? क्रियापद. क्रियापद. करेक्ट. आणि अजून एक तुम्ही गोष्ट सांगितली होती की ती वाक्य पूर्ण करतात, है की नाही? क्रियापद हे असे शब्द असतात की जे वाक्य पूर्ण करतात. त्याच्यानंतर अजून काय काय फंक्शन आहे क्रियापदांचं? कोणती तरी क्रिया दाखवतात. वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतात. व्हेरी गुड. वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतात. अर्थ पूर्ण करतात. करेक्ट. याच्या पलीकडे अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे. वाक्यातली क्रिया दाखवतात. व्हेरी गुड. क्रिया. वाक्याची क्रिया दाखवतात. अजून या सगळ्यांच्या पलीकडे एक महत्वाची गोष्ट आहे, ते म्हणजे verbs denote the tense or time. Do you agree with me? Yes. Yes. है की नाही? Yes, sir. I agree. व्हेरी गुड. आपल्या बोलण्यामध्ये जो काळाचा किंवा वेळेचा संदर्भ असतो, तो ठराविक शब्द कॅरी करत असतात. आणि ते शब्द कोणते असतात? तर ही सगळी क्रियापदं असतात, है की नाही? जसं मी म्हटलं, आय एम अ टीचर, यू आर स्टुडंट्स. आणि याच्याच बाजूला मी म्हणतो, आय वॉज अ टीचर, यू वेअर स्टुडंट्स. काय फरक झाला? कोणत्या शब्दामुळे फरक झाला? Was and Was am. आणि करेक्ट. वॉज आणि एम मध्ये, किंवा या am मध्ये. शब्दामुळे फरक झाला, किंवा वेअर या शब्दामुळे फरक झाला. तर आपण इथं हे समजू शकतोय सिम्पली की verbs आर दोज वर्ड्स विच कॅरी द सेन्स ऑफ टाइम ऑर टेन्स. ओके. त्याच्यानंतर मी एक गेल्या लेक्चरमध्ये प्रश्न विचारला होता की ही इज अ टीचर. मग याच्यामध्ये क्रियादर्शक शब्द आहे का कोणता? ही इज अ टीचर या वाक्यामध्ये इज. इज हा क्रियादर्शक शब्द आहे? नो सर. मग काय दाखवतो तो? येस सर. येस सर. क्रियादर्शक शब्द आहे? तर क्रियादर्शकच आहे की. Is आहे. हो. थांबा, मी तुम्हाला, माझं स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. बघा, मी 2 वाक्य लिहिले. पहिलं वाक्य कोणतं आहे, वाचा?
सेंटेन्स नाही दिसत सर ते दिसत नाहीत का? युनिट एक नंबर 1 well, इंग्लिश well. ग्रामर तेच दिसते. Well, I'll share my screen once again. Is it visible now? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the first sentence? He is a He is a teacher. Teacher. He is a teacher. Correct. And what is the second sentence? He writes on blackboard. He writes on blackboard. Correct. So, what is the difference between is and writes? Can anyone guess? बघा तुमच्या समोर दोन वाक्य आहेत, दोन क्रियापद आहेत. एक क्रियापद आहे इज आणि दुसरं क्रियापद आहे राइट्स. व्हॉट इज द डिफरन्स? फर्स्ट इज सिम्पल प्रेझेंट हा, अँड सेकंड वन? ही राईट सिम्पल परफेक्ट टेन्स. नो नो, सिंपल परफेक्ट टेन्स डज नॉट Perfect एक्झिस्ट. नाही. हा, एक गोष्ट क्लिअर करतो, सिंपल परफेक्ट टेन्स पहिलं सिम्पल कंटिन्यूस आहे present आणि perfect सेकंड बरं आता इथे मीच क्लिअर करतो की मेन वर्ब आहे इज. हा ओके, इथं मी तुम्हाला क्लिअर करतो की पहिली गोष्ट या दोन्हीही वाक्यांचा टेन्स हा सेम आहे आणि तो कोणता आहे तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स. या दोन्ही वाक्यांचा टेन्स कोणता आहे? Simple present tense. प्रेझेंट हा, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. याच्यामध्ये जे इज आहे दॅट इज मेन वर्ब. मेन वर्ब. हा, आणि याच्यामध्ये जे राइट्स आहे ते सुद्धा मेन वर्ब आहे, बट धिस राइट्स इज इक्वल टू ऍक्शन. करेक्ट, इट शोज ऍक्शन. ऍक्शन. बघा मी काय लिहितो इथे बघा, बघा राइट्स म्हणजेच काय? डज राइट. डज प्लस राईट. Does plus right. मग तुम्ही डज प्लस राइट म्हटलं काय किंवा डज राइट म्हटलं काय आणि राइट्स म्हटलं काय, दोन्हीचाही अर्थ सेमच आणि दोन्ही मधून पण सिंपल प्रेझेंट टेन्सच व्यक्त होतो. आता ह्याच्यामध्ये आपण परत लक्षात घेऊया की राइट्स जे आहे हे क्रियादर्शक शब्द आहे, क्रियापद आहे, पण हा जो इज आहे तो स्थितीदर्शक, फॅक्ट डिनोटिंग और रियालिटी डिनोटिंग वर्ब. बघा आता कोणीतरी म्यूट करा, आवाज येतोय कसला तरी. हा, इज मधून काय व्यक्त होते तर स्थिती, रियालिटी व्यक्त होते. रियालिटी. हा, मग आपण इथं हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे की verbs also denote facts or realities. मग ही फॅक्ट कोणत्या काळातली आहे तर आपण म्हणू शकतो ही वर्तमानातली फॅक्ट आहे. जो एक शिक्षक आहे ही वर्तमानातील फॅक्ट आहे. आता मी समजा तुम्हाला दाखवलं, हे काय दिसतंय माझ्या हातामध्ये? मोबाईल. हा, मग Mobile. माझ्या हातामध्ये जो आहे बघा त्याच्या मी सांग, धिस इज अ मोबाईल. मी काय म्हणतोय? This This is a mobile. दिस इज अ हा, मोबाईल. मी असं का नाही म्हणत की धिस वॉज अ मोबाईल? तो आहे ना. करेक्ट, आपण Reality. करेक्ट, रियालिटी. व्हेरी गुड. आपण तुम्ही आणि मी आपण दोघेही रिअल टाइम मध्ये आहोत, वर्तमानात आहोत हम्म. आणि आपल्या समोर प्रत्यक्षात दिसत असणारी गोष्ट म्हणून आपण याला म्हणतोय धिस इज अ मोबाईल. Oh, mobile. आर यू क्लिअर? Yes Yes, sir. sir. येस हा. सर. मग ह्या इज सारखेच अजून आपण क्रियापद वापरत असतो, ऍम, Am is are. आर. करेक्ट, Was where. वॉज वेअर भूतकाळामध्ये वापरत असतो. भविष्यामध्ये Am is are. Am is are. शाल विल. हा, शाल, विल, Shall शाल will. बी, विल बी. यस और नो? येस. Yes. त्याच्यानंतर परफेक्ट टेन्स मध्ये आपण हॅव, हॅज वापरत असतो, हॅड वापरत असतो. मग आता बघा मी थोडासा फरक करतोय. बघा या पहिल्या वाक्यामध्ये ही हॅज अ बॅग. आता याच्यामध्ये काय व्यक्त होतंय? त्याच्याकडं फॅक्ट व्यक्त होते की अजून क्रिया व्यक्त होते की काय व्यक्त होते? फॅक्ट व्यक्त होते. किंवा तुम्ही असं पण म्हणू शकताय की वी हॅव नोटबुक्स.
काय व्यक्त होते? फॅक्ट. फॅक्ट आहे. फॅक्ट म्हणण्यापेक्षा पण अजून एक वेगळं काहीतरी आपण सांगू शकतो. पूर्ण वर्तमान काळ. हा पूर्ण वर्तमान काळ नाहीये. दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेझेंट टेन्स डिनोटिंग ओनरशिप. बघा आता तुम्हाला हा फरक कळेल. आता तुम्ही जो सांगितला ना परफेक्ट, आता हे सांगा मला, वी हॅव Played a cricket. सांगा आता मला पहिल्यांदा सेंटेन्स नंबर 1 सिम्पल पास्ट. बघा, यांना मी नंबर देतो जेणेकरून आपलं कम्युनिकेशन प्रॉपर होईल. पहिल्या वाक्याबद्दल बोलूयात आपण. ही हॅज अ बॅग. याच्यामध्ये हॅज हा शब्द काय दाखवतोय? फॅक्ट. फॅक्ट म्हणण्यापेक्षा ओनरशिप. ओनरशिप, व्हेरी गुड, किंवा पोझिशन, मालकी. बरोबर आहे की नाही? तो आहे, व्यक्ती आहे, त्याच्यासोबत बॅग आहे, म्हणजे त्या Bag. बॅगचा ओनर कोण आहे? तो व्यक्ती. तो आहे. लक्षात घ्या. अँड धिस सेंटेन्स ही हॅज अ बॅग इज फ्रॉम सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. कसं ते आपण डिस्कस करणार आहोत. मग आता त्याच्यासारखंच दुसरं वाक्य आहे, वी हॅव नोटबुक्स. याच्यामधून काय व्यक्त होतंय? क्रिया व्यक्त होते की ओनर. ओनरशिप? ओन Ownership. करेक्ट. ओनर. काय व्यक्त होतंय? ओनरशिप, ओनर. मालकी, हक्क, पोझिशन. लक्षात घ्या. अँड let us come to the third sentence. We have played cricket. What does it reflect? ऍक्शन. Correct. It reflects an action. बघा, आता जे कोणीतरी म्हणालं होतं की प्लीज those who are not contributing. ओके. तर आता कोणीतरी म्हटलं होतं की हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहेत. तर तसं नाहीये. पहिलं आणि दुसरं वाक्य हे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधले आहेत. बघा, आय एम रिपीटिंग. फर्स्ट अँड सेकंड सेंटेन्स these two are from simple present tense and the third sentence is from present perfect tense. मग हे असं का? तर आपण ह्या परत त्याच्यानंतर येणाऱ्या शब्दांकडे बघूयात थोडंस, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. काय जाणवते सांगा बघूयात. 3 शब्दांकडे जे ग्रीन मधले आहेत त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर काय जाणवतं तुम्हाला? अ बॅग हे काय आहे? क्रियापद आहे की एक नाउन आहे? नाव. नाव. सगळ्यांना पडतंय हे? नाही, प्रोनाउन. प्रोनाउन आहे ते? हा, प्रोनाउन. प्रोनाउन आहे. नाऊन आहे. करेक्ट. नाव नाही. हा, ते एका नाऊन आहे. करेक्ट. इट इज अ नाउन. एका विशिष्ट वस्तूचं नाव आहे ते. हा. हा. आता खालचा शब्द सांगा. नोटबुक्स. नाव. नाऊन. करेक्ट. इथं तिसरा शब्द Verb. करेक्ट. मग हे डिफरन्सिएशन आपल्याला समजलं पाहिजे. इथं जे प्लेड दिसतंय ते नाउन नसून एक क्रियापद आहे, क्रियादर्शक शब्द आहे. मग जिथे तुम्हाला असं जाणवतं की हॅव, हॅज प्लस वन ऍक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब, त्याला म्हणायचं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. कळतंय? बघा, अजून 10 मिनिटं. रिपीट सर. अजून 10 मिनिटं राहिलेले आहेत. व्हॉट एव्हर डिस्कशन्स विल हॅपन, समजून घ्या. व्हॉट एव्हर द रिमेनिंग डिस्कशन्स आर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके. आता मी रिपीट करतोय. बघा, माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? येस सर. ओके. तर बघा, जिथं तुम्हाला हे जाणवतंय की एक सहाय्यकारी क्रियापद आहे, जसं इथं हॅव आहे, आणि त्याच्यासोबत एक ऍक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब आलेला आहे, असं जिथं जाणवतं तेव्हा त्याला म्हणायचं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आर यू गेटिंग?
येस सर. हा, आणि जिथं बघा वी हॅव हा तर कॉमन पार्ट आहे दोन्हीमध्ये, लक्षात येते का बघा, वी हॅव हा कॉमन पार्ट आहे. फक्त टेन्सचा बदल कशामुळे होतोय तर या नंतर येणाऱ्या शब्दावरून. हा, Noun. नंतर येतोय की ऍक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब येतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, Yes, तर sir. जर नाउन येत असेल तर तो झाला सिम्पल प्रेझेंट टेन्स डिनोटिंग ओनरशिप. आणि वर्ब येत असेल तर सपोर्टिंग व्हर्ब आणि मेन व्हर्ब अशी रचना असेल तर त्याला म्हणायचं हम्म. ऍक्शन डिनोटिंग सेंटेन्स आहे, आणि दॅट इज फ्रॉम प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. तर हे डिफरन्सेस थोडेसे आपण शिकत राहूयात. याच्यामध्ये ज्या अडचणी आहेत यू कॅन आस्क व्हॉट एव्हर युअर क्वेरीज आर. याच्यामध्ये काही अडचण आहे? No, sir. No, sir. Okay, so let's go ahead for the next point, that is modal verbs. Can anyone brief what modal verbs are? क्रियापदांचेच वेगवेगळे प्रकार आहेत, जसे ऍक्शन डिनोटिंग व्हर्ब्स आहेत, फॅक्ट डिनोटिंग व्हर्ब्स आहेत, पोझिशन डिनोटिंग व्हर्ब्स आहेत.